جی دیکھیے، پاکستان میں مونسون بارشیں اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ اپنا رنگ دکھا رہی ہیں اور ابھی آگے مزید بارشیں بھی ہونی ہیں، لیکن کب تک بارشوں کا سلسلہ ہے؟ ابھی کرنٹ کیا سچویشن ہے؟ میرے ساتھ ڈاکٹر طیب موجود ہیں، NDMA میں ہوں میں، نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر، اور یہاں پر ڈاکٹر طیب کے پاس ہم ایک بار پھر آئے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر طیب، کیا موسم چل رہا ہے؟ موسم ہر روز ایک نیو ایڈوائزری ڈرانے والی، کیا واقعی اس میں ڈر ہے؟ بارشیں ابھی جو ہو رہی ہیں، کیا بارشوں کا سلسلہ ہے یہ؟ جی، جیسے کہ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے مارچ کے مہینے میں ہی ایک میٹرولوجیکل پروجیکشنز دی تھیں، جیسا کہ ساؤتھ سینٹرل اینڈ نارتھ ایسٹرن پارٹ آف پنجاب، آلموسٹ انٹائر سندھ، جس میں ساؤتھ ایسٹرن سندھ اینڈ ایز ویل ایز نارتھ ویسٹرن سندھ اور نارتھ جو ویسٹرن بلوچستان ہے، یہ ایریا وہ تھے جو ہم نے آلریڈی ہائی لائٹ کیے ہوئے تھے کہ یہاں پہ زیادہ معمول سے زیادہ بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں منتھ آف جولائی کے اینڈ میں اور فرسٹ ہاف آف اگست میں۔ اسی طرح ہم نے کنفرمیٹری الرٹس بھی جاری کیے ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کے تھرو۔ تو ابھی جو مونسون کا سلسلہ ہے یہ زور و شور سے ایکٹیو ہے، اور اس وقت سینٹرل پنجاب، ساؤتھ پنجاب اینڈ ایز ویل ایز آلموسٹ انٹائر سندھ، جس میں ساؤتھ ایسٹرن سندھ جہاں پہ تھٹا، سجاول، بدین، تھر پارکر، عمر کوٹ، ٹنڈو الیار، ٹنڈو محمد خان، سانگھڑ، اور ہل ٹورنٹس اگر سلیمان رینج کی بات کروں تو بارخان ریجن، کولو ریجن اینڈ آلسو استا محمد، ڈیرہ مراد جمالی، یہ وہ ریجن ہے جہاں پہ بھی بارشیں ابھی آگے ایکسپیکٹڈ ہیں۔ ساؤتھ پنجاب میں پورا راجن پور اور اینڈ آلسو بھاولپور اور ڈیرہ غازی خان، جہاں پہ میجر ہل ٹورنٹس ہیں، اور کوئی 14 ڈفرینٹ ہل ٹورنٹس ہیں، جو کہ سارے اس وقت ہم نے الرٹ جاری کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ پوٹینشیل فلڈنگ کا چانس ہے۔ اس وقت جو ہے ایک اور سسٹم بھی ڈیولپ ہے جو کہ پیر پنجال رینج میں سیالکوٹ میں بھی اور نارووال ریجن میں بھی بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں۔ ہزارہ ڈویژن اور مالاکنڈ ڈویژن میں بھی بارشیں زیادہ ایکسپیکٹڈ ہیں، لیکن جو میجر بارشیں آنے والے چند روز میں ایکسپیکٹیشن جس کی زیادہ ہے وہ نارتھ ایسٹرن بلوچستان اینڈ ایز ویل ایز آلموسٹ انٹائر سندھ، ود موسٹ کنسنٹریشن جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ساؤتھ آف دی سندھ میں ہے۔ ٹھیک ہے، تقریباً 15 اگست تک بارشوں کا سلسلہ بتایا گیا نا؟ 15 اگست تک تھرو آؤٹ بارشیں ہیں یا کوئی بریک لگے گا؟ اس میں اسپوریڈک بیہیویئر جس میں آن اینڈ آف، لیکن جو سندھ میں اس وقت جو ہے مونسون جو ہے اس وقت اپنی زیادہ ایگریویٹڈ ہے، اور 15 اگست تک ہمارے پاس وقفے در وقفے کے ساتھ سندھ اینڈ بلوچستان میں بارشیں ہوتی رہیں گی۔ ساؤتھ پنجاب میں بھی سلیمان رینج اور کرتھر رینج، یہ بھی وہ رینجز ہیں جہاں پہ ہل ٹورنٹس ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں۔ اور تقریباً دادو میں یا سندھ کے باقی ایریاز میں کبھی اس اتنے بڑے پیمانے پر کبھی بارش نہیں دیکھی۔ اچھا یہ بتائیے گا طیب کہ ہل ٹورنٹس کو اگر ہم سادہ سے الفاظ میں بولیں، کیونکہ سادہ بیچارے جو ہمارے دیہی علاقوں کے لوگ ہیں یا جو ہمارے ناظرین ہیں تو اکثر انہیں یہ ٹرمینالوجی سمجھ نہیں آتی، تو ہل ٹورنٹس کیا، اس کو سادہ سے الفاظ میں کیسے بتائیں گے؟ دیکھیں، اللہ نے پاکستان میں ڈفرینٹ ماؤنٹین رینجز ڈیولپ کیے، پہاڑی سلسلے ہیں، جیسا کہ ہمارے نارتھ میں ہندو کش، ہمالیہ، کراکورم ہے، لیکن اگر ہم ویسٹ پاکستان میں دیکھیں، بلوچستان سارا ماؤنٹینیس ٹیرین ہے جس میں بہت سے آپ کو پہاڑی سلسلے ملتے ہیں۔ ساؤتھ پنجاب میں بھی آپ کو وہی پہاڑی سلسلے، اور ساؤتھ خیبر پختونخوا میں بھی۔ اب ہل ٹورنٹس ایسی بارش ہے جو کہ پہاڑی علاقوں میں آئے۔ اب پہاڑی علاقوں میں جب بھی بارش آتی ہے، کیونکہ اس نے ڈاؤن سلوپ کی طرف جانا ہو، تو وہ بہت گشنگ واٹر، تیز فلو کے ساتھ بارش جب پہاڑی سلسلوں سے گزرے تو وہ ایک طرح کی بہت ویلوسٹی کے ساتھ بہت بڑا خطرہ پیدا کر سکتی ہے، جس میں کیوسک میں فلو زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایسی بارش پہاڑی علاقوں میں ہل ٹورنٹس کہلاتی ہے، اور موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان ان لکیلی ہل ٹورنٹس اب زیادہ دیکھ رہا ہے، اور جو سلیمان رینج ہیں اس میں 2022 میں بھی کافی ہل ٹورنٹس دیکھے گئے، اور اس سال بھی ہل ٹورنٹس جو ہے زیادہ دیکھنے کو ملیں گے۔ راجن پور، ڈیرہ غازی خان اور ہل ٹورنٹس جو ڈفرینٹ رینجز ہیں سلیمان کی، اور نمبر آف ڈفرینٹ رینجز جو بلوچستان میں ہے، راسکو رینج اور طوبہ کاکر رینج، جہاں پہ میجر سٹیز ہیں بلوچستان کے بھی، وہاں پہ بھی ایسی پہاڑی سلسلوں میں تیز بارشیں دیکھنے کو ملیں گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر طیب، یہ جو مونسون بارشوں کا سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں، گزشتہ دنوں کی بھی بات ہے کہ سندھ کے خاص طور پر تھر میں ہر سال ہی ہم سنتے ہیں کہ آسمانی بجلی گرنے کے واقعات جو ہیں وہ متعدد بار رونما ہوتے ہیں، اور ابھی بھی اس طرح کی ایڈوائزری جاری کی گئی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی کہ آسمانی بجلی گرنے کے واقعات ہو سکتے ہیں، اور پیچھے بار بار وہ سلائڈ پہ NDMA نے جس طرح کے وہ بتایا بھی کہ آسمانی بجلی کتنی خطرناک ہے۔
तो ये बताइए कि क्यों आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात और स्पेशली मानसून में क्यों इतने बढ़ते हैं और इसमें ख़ास तौर पर कौन से ऐसे एरियाज़ हैं कि जो ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं? हम देखते हैं कि थर थर क्यों इतना बार-बार वो इफ़ेक्ट हो रहा होता है? अगर ये आसमानी बिजली की बात करूं तो डिफरेंट क्लाउड्स हैं, बादलों की बहुत सी टाइप्स हैं, जिसमें निम्बस क्लाउड्स होते हैं, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स होते हैं, स्ट्रेटस क्लाउड्स, साइरस क्लाउड्स। इनमें से एक क्लाउड की टाइप है जिसको क्यूमो निम्बस क्लाउड कहा जाता है। ये वो क्लाउड्स हैं जिनके अंदर बहुत से चार्जेस मौजूद होते हैं, नॉर्मली ये पॉजिटिव चार्जेस, और ये पॉजिटिव चार्जेस की ज़्यादा कंसंट्रेशन की वजह से एक बहुत बड़ा वोल्टेज पावर बनी होती है क्लाउड्स के अंदर। नॉर्मली उन रीजन में ज़्यादा ये क्लाउड्स पाए जाते हैं जो एरियाज़ या तो नीचे जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल कंड्यूट अवेलेबल हो, कोई फॉर इंस्टेंस अगर थर पार कर जो है एक रेगिस्तान है, और रेगिस्तान में जो है आपकी सैंड डिपॉजिट ज़्यादा होते हैं, जिसमें सिलिका एंड अदर जो है सॉइल का ऐसा करेक्टरिस्टिक है जो कि एक इलेक्ट्रिकली कंड्यूट डेवलप करती है, जिससे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की कम्बिनेशन की वजह से एक सर्किट डेवलप होता है, जिस सर्किट की वजह से आसमानी बिजली गिर सकती है। अब ये इलेक्ट्रिकल कंड्यूट्स डिफरेंट बन सकते हैं, जहाँ पे आप सोचें कि इलेक्ट्रिकल पोल्स हैं, ओपन मोटरसाइकिल्स हैं, इवन जो आपकी ये डिफरेंट दरख्त होते हैं, दरख्त इट्सेल्फ जो है वो भी चार्जेस को कंड्यूट करता है। तो ये वो रीजन्स जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी बन सके, इवन हेलीकॉप्टर खुदा ना खास्ता जहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बने हों और हेलीकॉप्टर वहाँ पे फ्लाई कर रहा हो। अब हेलीकॉप्टर नॉर्मली लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है, एयरप्लेन तो क्लाउड्स के ऊपर होता है, लेकिन हेलीकॉप्टर जो है वो लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करने की वजह से नेगेटिवली चार्ज हो जाता है एयर की फ्रिक्शन की वजह से, और पॉजिटिवली चार्ज अवेलेबल है क्यूमुलोनिम्बस में। ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी की तरह आप सोचें एक्ट होगा, और उसकी वजह से एक सर्किट डेवलप होगा और एक बहुत बड़ी आसमानी बिजली भी गिर सकती है। ठीक है, मैं बिल्कुल इसी तरफ आ रही थी क्योंकि अभी रिसेंटली एक एडवाइजरी जारी हुई है जिसमें हेलीकॉप्टर के साथ वो कनेक्टेड था, और शुक्र है कि आपने खुद उसको मेंशन भी कर दिया। लेकिन ये बताइए कि अब अगर हेलीकॉप्टर है या इस तरह के बाकी जो इंडिकेटर्स हैं, लोग अमूमन एहतियात नहीं करते। मुतअद्दिद बार जैसे कि एनडीएमए ने जिस तरह का एक मैसेज बनाया है और मुतअद्दिद बार शहरियों को बताया जाता है कि एहतियात करें, लेकिन जो हमारे नाजरीन देख रहे होते हैं अक्सर व बेशतर ऐसे होते हैं जो उसको संजीदा नहीं लेते हैं। ठीक है, मोबाइल फ़ोन भी यूज़ करना है। अभी बल्कि मैं रिसेंटली उस एडवाइजरी में ये भी पढ़ रही थी तब कि पानी का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए उस दौरान जैसे ही आसमानी बिजली का कुछ होता है। तो क्या इसके हवाले से क्या है, क्या वाकई ये सारी चीज़ें ठीक हैं कि मोबाइल यूज़ ना करें, पानी ना पिएं, आसमानी बिजली कहीं गिर रही है तो आधे घंटे तक आप बाहर ना निकलें? क्या एहतियात करनी चाहिए? क्या ये ठीक है बात? बिल्कुल, देयर नंबर ऑफ़ रिसर्च अवेलेबल है जिसमें हम लाइटनिंग इवेंट से बच कैसे सकते हैं। नॉर्मली कोई भी ऐसा सबस्ट्रेट जहाँ पे चार्जेस डिपॉजिट हो जाएं, वो आपके लिए एक सर्किट डेवलप करने के लिए काफ़ी होता है। तो नॉर्मली ड्यूरिंग सच जहाँ पे घने क्लाउड्स बने हुए हों और अलर्ट्स एनडीएमए जैसे अपनी डिज़ास्टर अलर्ट एप्लीकेशन पे और डिफरेंट एडवाइजरीज़ में गाहे बागाहे उन कंडीशंस को देखते हुए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइकिंग की देते रहते हैं। इन दौरान हम हमेशा एडवाइजरीज़ देते हैं कि आप या तो सिक्योर्ड शेल्टर्स में चले जाएं, अपने घरों के अंदर जाएं, और स्पेसिफ़िकली जहाँ पे वाटर कंटेंट ज़्यादा है, क्योंकि वाटर में भी सैलिनिटी की वजह से ये भी कंड्यूट डेवलप होता है, इसमें भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन डेवलप हो सकता है। आपके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के थ्रू ही काम कर रही है। तो ये जो आपकी मोबाइल फ़ोन्स है इसका भी इस्तेमाल ड्यूरिंग सच इवेंट्स एहतियात करनी चाहिए। दरख्तों के नीचे खड़ा होना या वुडन स्ट्रक्चर के नीचे खड़ा होना बहुत ही इसको इज्तनाब करें। मोटरसाइकिल्स की जो है मोटरसाइकिल्स पे बैठना तो बहुत ही ख़तरनाक है ड्यूरिंग लाइटनिंग इवेंट्स, और इसी तरह जैसे डिफरेंट हम एडवाइजरीज में देते रहते हैं। तो प्रेफरेबली ड्यूरिंग सच जहाँ पे बारिश तेज़ हो जाए या जो लाइटनिंग स्ट्राइक्स की चांसेस ज़्यादा हों, तो ज़्यादा कोशिश करें कि घरों के अंदर बैठे रहें। बहुत बहुत शुक्रिया तैयब आपके कीमती वक्त का, और बहुत ही अहम मालूमात आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो कोशिश करें, मानसून की शिद्दत अभी ख़त्म नहीं हुई है, मानसून की शिद्दत अभी बरकरार है, बारिशों का सिलसिला मज़ीद अभी आगे आएगा। कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का ख़दशा है। मूसलाधार बारिश हो, आसमानी बिजली चमक रही हो, तो ऐसी सूरत हाल के दौरान ख़ास तौर पर एहतियाती तदाबीर पर ज़रूर अमल करें।